জলপথে পাড়ি দিয়ে আমরা পারস থেকে পৌঁছে গেছি স্যান্টোরিনি। ৭৭ কিলোমিটার এই জলপথের জার্নিটি আমি অলরেডি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি। না দেখে থাকলে প্লিজ আমার চ্যানেলে গিয়ে একবার দেখে নাও। আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি এই আগ্নেয়গিরি থেকে সৃষ্টি সূর্যোদয়ের দেশ স্যান্টোরিনিতে আমরা পৌঁছলাম এবং যেতে যেতে রাস্তায় স্যান্টোরিনি সম্পর্কে অনেক ইনফরমেশন পেলাম। আর পৌঁছানোর পর যেখানে আমরা থাকছি সেই জায়গাটা কীরকম, অর্থাৎ আমাদের হাউস ট্যুর, সব নিয়ে ভিডিওটা হতে চলেছে খুবই ইন্টারেস্টিং এবং ইনফরমেটিভ। তো তার জন্য দেরি না করে শুরু করা যাক আজকে আমার এই ভ্লগ। আমি সুনন্দা, প্রবাসে আমার জগতে স্যান্টোরিনি থেকে একটা নতুন ভ্লগে তোমাদের সবাইকে আমার চ্যানেলে আজকে ওয়েলকাম। আমাদের গাড়ি এসে গেছে। আমাদের একটা বলা ছিল হোটেলে পিক আপের জন্য, তো ভদ্রলোক এসে গেছে, বোর্ড নিয়ে আমাদের সার্চ করেছে, নাহলে খুঁজতে পেতাম না। এতটা ভিড়, প্রচুর ভিড় এখানে। দেখো কত ভিড়, প্রচুর লোক নেমেছে, তার সাথে ক্রাউডটাও প্রচুর বেশি। তো হোটেলের চেষ্টা করেও বলে রাখার জন্য পিক আপের, নাহলে এই জায়গায় এসে কিন্তু খুবই চাপ হবে। ভালো বড় গাড়ি দিয়েছে। কতটা বিজি দেখো, আমাদের ফেরিটা দাঁড়িয়ে আছে, এটা খালি হলেই পেছনে একটা ফেরি। এখানটা খুবই বিজি, তাই জন্য খুব তাড়াতাড়ি লোক নামবে। ঝটপট চেষ্টা করো গাড়ির ব্যবস্থা করার, যদি না করতে পারো আগে থেকে অনলাইনে বুক করে রাখো। And also weather is good. Yeah, it's like with the summer now. Yeah. Summer is just knocking the door. 3 days, it's like with the summer. It's good. And last week was also good. Sorry? Last week Yeah. was okay. Because I was checking weather, there may be some rain, Nah. but we are in Paros. Some rain only. We went Paros, Mykonos, but everywhere is good weather. Yeah. Also here, I see. 5 minutes before here is the problem with the rain. Oh, really? Because it's rain from the Egypt Huh? and told it's brown. And where are you from? Cruise ships. Okay. Over there is the cruise ship. From the other side, inside the island, is the old port. Okay. From the center. দুটো অলরেডি এসে গেছে আর 3 নম্বরটা ওখানে ওয়েট করছে। সত্যি এটা খুব Busy time. বিজি টাইম। Come a lot of people. Yeah. This time. ওকে, We ইয়া were Only checking. for the story. Really, but we booked like 6 months before, Yeah. and then when we heard in February, Yeah. we are thinking, oh, now we have to cancel everything. A lot of earthquake here. Hmm. But you feel Nothing. only one per day. Okay. You know, it's not so scary. A lot Okay. of people going to Athens and the other places because for the children and for the women. Hmm. But everywhere it's okay. It's not so scary. Now we are coming from outside, so we are scared. Like we are coming from outside, you know what can happen. Yeah, I know. But we are And for tourists, a lot so of people, and for my mom. so all the shops, hotel closed that time or what? Sorry, all the shops. All the shops, hotels closed in February. Yeah, but it's that time, you know, all it's Yeah, means no season. It's ও only ইয়া অফ সিজন, অফ সিজন। open February. All the hotels, a lot of restaurants up to the Caldera and around the centers Hmm. open April, May, Oh, okay. and
Yeah, that is February, winter it's not time. So busy. Yeah, it's winter. Yeah. It's not so busy. Maybe you can see to the TV, Hmm? or it's empty. Yeah. But like this, it's every Yeah. year in February. দ্যাট মিনস নাও উই ক্যান এনজয় উইদাউট এনি স্কেয়ার। আমাদের যে ড্রাইভার সে বলতে পারো একরকম গাইডই, তো আমাদের সব রকম ইনফরমেশন দিল। এর আগে এখানে যে অ্যালার্ট ছিল ফেব্রুয়ারি মাসে সব টুরিস্টরা চলে গিয়েছিল খালি করে, সেই সম্বন্ধেও আমরা কিছু জিজ্ঞাসা করলাম। তো ভালোই হচ্ছে, ওর সাথে কথা বলে মনে অনেক সাহস পাচ্ছি। ও খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে এখানে সব ফেক ছিল, অতটাও ভয়ঙ্কর কিছু ছিল না। হ্যাঁ, কিছু কিছু বাচ্চাদের জন্য অ্যালার্ট ছিল, স্কুল বন্ধ ছিল, এগুলো ছিল, কিন্তু ট্যুরিস্টদের সেরকম কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। From the cruise ships, it's not a problem, but it's not the whole day. Sometimes Okay. for 1 hour, 2 hours, some busy. Oh yeah. No, if I need to park the car at the night, that's the thinking. Like, where I can park the car at At night. the night, it's around from here, but then you can find park. Okay, that let's see when we go now. Sorry. Also ask to the reception. Yeah. Don't worry. Around from your hotel, it's for parking. I don't know. Big parking, no. Like with the small boards. Oh, Over there is the hot springs. okay. It's very beautiful place. কোনটা বললো একদম ওই স্মলটা, না এই যে বড় সামনেরটা ওই যে পিছনে এই আইল্যান্ডটা? এটা ভলকানো আছে, বাট দিস ভলকানো ইজ লাইভ? No. নো। This is good. অনলি ফর ফটোগ্রাফি? A lot of here. You can go by the walk up to see the volcano. It's one small trip. Going over there, you're going around to swim to the first trip. It's very cold, the water. It's amazing. It's only for the stories. No, in Indonesia, Bali, Yeah, there is one volcano and it's still live. I know. I must say, very big problem. তো ও বললো ওখানে একটা ভলকানো আছে যেটা মানে এখন মৃত, কিন্তু তুমি ওখানে দেখতে যেতে পারো, বাট ওটা ডেঞ্জারাস নয়, ফটো তুলতে পারো ওখানে গিয়ে সুন্দর। ছোট ছোট যে শিপগুলো যায় সেগুলো তো আমরা নিয়ে যেতে পারি। Stronger of the world. Oh, How old this Santorini is? You know? Santorini. Santorini, how old? Like, Thousands. okay, people are living here? Sorry? People are living here from that time? Yeah. Or A it's... lot of years ago, Hmm? Santorini, it's not like this, like that with a banana. Hmm? It's one circle. Okay. It's like with a circle. Yeah, it's a very small island. It's right, circle island. Yeah. Between from the island is the volcano. Hmm. Santorini, in the island, you can't find the deep. Okay. A lot of people try to find the deep, and I can't. And we can't. কত পুরনো বললো সেন্টারনি? It's a 1,000. জায়গাটা ভালো ইনফরমেশন। আমরা ভেবেছিলাম হয়তো আস্তে আস্তে হয়েছে। ভালোই, দেখো লোকালিটি ভালো। How about the speed on the roads? How? The speed on the roads? Driving Is there any camera? No camera, no worry. No camera. Welcome to me. But you cannot drive 200 No. kilometers. Like if I'm... But some busy road, you can't Yeah. go very fast. Yes. It's also hilly area. It's Mountains. so easy to drive Yes. with the car to some road. You can see. But the name is Ia. Your name is Ia. Yeah. Greece people say Ia. Ia. ভালো। সবই রয়েছে, স্কুল, হসপিটাল, সবই তো রয়েছে, ফার্মেসি থেকে শুরু করে গ্রসারি শপ।
মানে এই নয় যে নিচে না নামলে তুমি কিছু পাবে না, ওটা ওপরেও সব কিছু অ্যাভেলেবেল। মানে নিচেই কিছু নেই, উপরেই আছে সব। হ্যাঁ, এতটা পপুলার যখন লোকজন আসে তো কিছু না কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে। হোটেলগুলো চলবে কি করে, গ্রসারি যদি না থাকে তো। আমাদের হোটেলের লোকেশনটা দেখিয়ে দিয়েছে, এমএরও বিগলি, আর ফিরা ওইদিকে যাবে, তাই তো সোজা? ফিরাটা হচ্ছে মেন সিটির মধ্যে একটা এখানে। ফিরা দেখতেই লোকে দূর দূরান্ত থেকে আসে। ফিরা না, মেনলি হচ্ছে ওইয়া, আর ফিরাও বড়, আর একটুখানি মানে প্রাইভেসি মেনটেন করে থাকতে গেলে ইমারো বিগলিটা বেটার। অনেক সুন্দর সুন্দর হোটেল আছে। অনেকটাই উপরে, রাস্তাও খুব সরু, যদিও উনি বললেন, ভদ্রলোক বললেন এই রাস্তা আগে অতটা চওড়া ছিল না, এখন একটু চওড়া করা হয়েছে, আপ ডাউন দুটো গাড়ি যেতে পারে যাতে, তাহলেও অনেকটাই উপরে। ছোট গাড়ি মাস্ট এখানে চালাতে বা এটিভি। এটিভিও রিস্কি আছে এতটা ঘুরে ঘুরে। এটিভি যে চালায়নি তার না নেওয়ার ভালো। পাহাড়ি রাস্তায় কন্ট্রোল করাটা মুশকিল। আমাদের ওদের হোটেলটাও নাকি অনেকটা উপরে, তো একজন কাউকে ফোন করলো আমাদের লাগেজ নিয়ে যাওয়ার জন্য, ওখানে গাড়ি উঠবে না, দেখা যাক কীরকম সিচুয়েশান, সেই বুঝে আমরা গাড়ি নেবো, তাই তো? তুমি চালাতে পারবে শিওর? চালাতে তো পারে। আমাদের ড্রাইভার ভাই খুব ভালো, অনেক ইনফরমেশন দিল, অনেক কিছু শেয়ার করলো। সেন্টারনি তো পৌঁছে গেছি, তো তোমাদের সাথে আমি প্রতিবার যেরকম হাউস ট্যুর করাই এবারও করাবো। তার আগে আশপাশটা দেখে বুঝতেই পারছো কত সুন্দর জায়গা, একদম পাহাড়ের সামনে। চলো শুরু করি একবারে আমাদের এন্ট্রেন্স থেকে। তো এটা হচ্ছে একদম আমাদের হোটেলের এন্ট্রেন্স, মানে রাস্তা থেকে নামার পর, আমরা লাগেজ নিয়ে যখন নামলাম, রাস্তা দিয়ে নামার পর সিঁড়ি থেকে নেমেই তুমি এরকম একটা ভিউ পয়েন্ট পাবে, যেখানে সুন্দর বসার জায়গা রয়েছে, আর সাথে রয়েছে এরকম সুইমিং পুল। তো দেখতে তো খুবই সুন্দর লাগছে, যদিও জায়গাটায় প্রচুর সিঁড়ি, কিন্তু এই সিঁড়িটার মধ্যেও একটা অন্যরকম ইন্টারেস্টিং ম্যাটার আছে। যত তুমি সিঁড়ি দিয়ে ঘুরছো মনে হচ্ছে আর একটা ঘরে পৌঁছে যাচ্ছ। প্রতিটা সিঁড়ির কোনায় কোনায় রয়েছে এক একটা ফ্যামিলি রুম। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওই ওখানে দেখতে পাচ্ছ ছাতাগুলো, এখান থেকে শুরু হচ্ছে আমাদের রাস্তা, এখান থেকে আমাদের নেমে আসতে হবে। আর এটা হচ্ছে রিসেপশন। হাউস ট্যুরটা করানোর আগে আমি দেখিনি আশপাশটা কীরকম ব্যাপার। প্রতিটা রুমের সাথেই একটা করে এরকম প্রাইভেট টেরেস রয়েছে, আর সুইমিং পুল মাঝখানে একটা করা আছে, এটা অন্য ফ্যামিলির জন্য। সেইগুলো দেখো কি সুন্দর, পাথরের মতো, পাথরের মানে সাদা পাথর দিয়েই করা, খুবই সুন্দর। সেপারেট রুম, টেরেস রয়েছে। তো অনেক এখন কথা বলছে আমাদের এখানে কার রেন্ট করা যায় কিনা, যেটা সাইড সিনের জন্য লাগবে। We will leave actually not tomorrow, day after tomorrow in the morning. So okay, so we can put the car in the hotel or is it okay? তো এবার চলো ঘরের ভেতরটা দেখানো যাক, দেখি। এখানে রুম নাম্বার দেওয়া আছে। Welcome to my Santorini cave room. তো এখানে কমপ্লিমেন্টারি ওয়াইন দিয়েছে একটা, এখানকার হোমমেড, মানে এখানকারই প্রোডাক্ট এটা। It's beautiful. দারুণ। এখানে টেরাসে ওটা সিঁড়িটা, টিভি রয়েছে, এখানে ছোট্ট করে একটা কফি মেশিন, তার সাথে গরম জল করার জন্য রয়েছে কেটলি, ইলেকট্রিক কেটলি, ফ্রিজ রয়েছে, ফ্রিজে বললো জল রয়েছে, আর হাউস কি এটা, এটার সাথে ইলেকট্রিসিটি কানেক্টেড, সব হোটেলে যেরকম থাকে। আর জলের ব্যাপারটা কিছু একটা বললো, সেটা অনেক পরে শেয়ার করছে, আগে রুমটা দেখিয়ে নিই তোমাদের। সেফটি লকার রয়েছে, আয়রন করার জন্য রয়েছে, টাওয়েল রয়েছে, ওপরে সুইমিং পুলের ধারে আমাদের টাওয়েল দিয়ে দিল, ওটা নিয়ে আসতে হবে পরে গিয়ে। আর এবার চলে আসছি বেডরুমে, কত বড় আয়না দেখো, বাহ, আয়নাটা বেশ সুন্দর, সত্যি কেভ রুম। এখানে একটা ছোট্ট করে স্পটলাইট দেওয়া আছে, রাত্রিবেলা জ্বালাবো।
এখান দিয়েও দেখা যায়, এখানে একটা ছোট্ট টিভি আবার। বাও, উইন্ডো করা আছে আবার ছোট্ট করে। দাঁড়াও আগেটা দেখিনি, এটা হচ্ছে টয়লেট। টয়লেটটাও খুব সুন্দর, এখানে একটা বড় হয় না। তোমার জন্য তো খুবই সুন্দর গো। হ্যাঁ, তোমার জন্য তো খুবই সুন্দর, আয়নায় ছড়াছড়ি। বাপরে বাপ, কত আয়না। চলো এবার টেরাসটা ঘুরে আসি। সুন্দর ভিউ দেখতে পাবো, এটা স্যান্টরিনিতে লোকে খোঁজে আলবেরা ভিউ। আচ্ছা, টেরাসে যেতে যেতে একবার জলের ব্যাপারটা বলে দাও, ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের। এখানে ট্যাপ ওয়াটার কেউ খায় না, ওটা যে বারণ করবো ওগুলো কিনে নিতে বাইরে থেকে। একটা ফ্রি দেওয়া আছে আর সবটা কিনে নিতে। কেন খেতে না করলো সেটা বলো। জলটা ক্লিন নয় এখানে, কোনো স্পেশাল জন্য মানে বালি টাইপের কিছু একটা আছে বললো। এখান থেকে দারুণ এনজয় করা যাবে। তো শিপে আমাদের আর কোনো ট্রিপ নেই, এরপর ডাইরেক্ট ফ্লাইটে রিটার্ন করবো আমরা আলবেরাটা জানুয়ারিতে। দেখিয়ে দাও এখান দিয়ে। আচ্ছা, এটা অ্যাকচুয়ালি কালডেরা ভিউ। এই ভিউতে সন্ধ্যাবেলা যখন লাইট জ্বলে যাবে সব বিয়েতে, রাত্রিবেলা অসাধারণ লাগবে, অসাধারণ। মানে সিঁড়িগুলোতে লাইট দেবে, স্পট লাইট টাইপের। সিঁড়িটাও একদম পুরো ইনক্লাইনে, দারুণ লাগবে। এখানে এই ভলকানোটায় যাওয়া যায়, তো ভলকানোটা একটুখানি তুই একটু সরো দেখা যাচ্ছে না। ভলকানোটায় বললো যাওয়া যায়, কিন্তু ওটা একটা দিন নষ্ট হবে। মানে যারা বেশি দিনের ট্রিপ করতে চাও, 4-5 দিনের, তারা যেতে পারো। ওটা বললো এটা হচ্ছে ভলকানো। হ্যাঁ, ওটা ডেড ভলকানো। ওখানে রেড ড্রিঙ্ক করে চিপে করে। তো ওখানে গিয়ে সবাই ফটো টটো তুলে সুন্দর দিনটা কাটিয়ে চলে আসে। ছোট্ট ছোট্ট বোটগুলো যায়, বড় শিপগুলো যায় না। তো আমাদের কোনো ইন্টারেস্ট নেই ভলকানো দেখার, কারণ ওখানে গিয়ে পুরো দিনটা নষ্ট হবে। আমরা চাইছি সুন্দর জায়গাটা ঘোরা, জলে আমরা আর নামবো না। এটা জাস্ট অপূর্ব। এটা আমাদের প্রাইভেট টেরাস, সুন্দর চেয়ার পাতা রয়েছে, এসি তো চালিয়ে গেছে। ওগুলো প্রচণ্ড গরম আজকে, 25 ডিগ্রি মতন আমরা চেক করেছিলাম। তবে হোটেলটা খুব পাজেলের মতো। সিঁড়িগুলো একটুখানি পাজেল। আমি ওপরে উঠেছিলাম, বুঝতে হবে, কারণ এখানে প্রচুর হোটেল এবং কোনটা কার একটা বোঝা হোটেলের মুশকিল, মধ্যে আরেকটা হোটেল। কোনটা কার প্রপার্টি বোঝা খুব মুশকিল। সবই দেখতে একরকম, সিঁড়িগুলো দিয়ে নেমে আসলে একই রকম। সবাইকে সুন্দর ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদিকটা ওয়েস্ট, আমরা এখানে সানসেট দেখতে পাবো। সানসেট দেখতে পারবো। ওখান দিয়ে দেখতে পারলে ভালো হতো, বাট আমরা এখানেও পাবো। ওখানে একটা ব্লু টুম দেখা যাচ্ছে। রুমে ঢোকার পর যেমন ভালো লাগছে তেমন গরমও লাগছে, তাই ভাবলাম বাইরেটা একটু ঘুরে দেখি। আর বাইরের ভিউটা এতটাই সুন্দর। অনিশ গেছে গাড়ি রেন্টের জন্য কথা বলতে, তো ততক্ষণ আমি ভাবলাম বাইরে থেকে ভিউটাকে একটু সুন্দরভাবে এনজয় করি। ঘরটাকে একটু ঠান্ডা করতে হবে, সেই জন্য আমরা এসি চালিয়ে রেখেছি। ও বললো যে আসার কিছুক্ষণ আগে থেকেই ওরা এসি চালিয়ে রেখেছে। আর রিসেপশনের মেয়েটা এসে সব ইনফরমেশন দিয়ে গেল, কিভাবে জল টল কোথায় পাবো বা গাড়ির ব্যাপারেও কোথায় পার্কিং, সব কিছু বলে দিয়ে গেল। তো তাও আমরা একবার ঘুরে দেখবো আশপাশটা, তাহলে বুঝতে পারবো। আর সিঁড়ির ব্যাপারটাও জিজ্ঞাসা করলাম যে এখানে নামার ব্যাপারে কীরকম কী আছে, যদি ভুলে অন্য কোথাও ঢুকে যায়। তো সেগুলো সব ও দেখিয়ে দিয়ে গেল। তো আশা করি প্রবলেম হবে না। প্রথম দিনটা একটু প্রবলেম হলেও আস্তে আস্তে ঠিক বুঝে যাবো। প্রাইভেসির জন্য কি সুন্দর দেখো, ছোট্ট ছোট্ট উইন্ডো করা আছে। মানে তুমি যদি পুরো দরজা খুলতে নাও চাও, তাহলে ওই ছোট্ট দরজাটা খুলেও তুমি বাইরে থেকে কেউ আসলে তার সাথে কমিউনিকেট করতে পারো বা কোনো জিনিস নিতেও পারো। ছোট্ট একটা হোলও করা আছে। আমার তো বাইরের এই টেরাসটা দারুণ লেগেছে। মনে হচ্ছে সন্ধেবেলা বা সকালবেলা সানসেট সানরাইজ দুটোই আমি সুন্দরভাবে এখান থেকে এনজয় করতে পারবো। তোমাদের একটা আশ্চর্য জিনিস দেখাই, জানি না তোমরা দেখতে পাবে কিনা। শুটিং চলছে, জানি না এটা নর্মাল কিনা, শুটিং কিনা। তো স্যান্টোরিনি হাউস ট্যুর আমরা করে দেখালাম। আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে স্যান্টোরিনি অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে। এখন আমরা ফ্রেশ হবো, হয়ে বেরোবো। কোথাও একটা নিশ্চয়ই যাওয়ার প্ল্যান আছে, আগে গাড়িটার ব্যবস্থা করি। যদি না পাওয়া যায় তো আমরা এমনি পাবলিক ট্রান্সপোর্টে বেরোবো, বাট বেরোবো। সেটা তোমরা দেখতে পাবে পরের ভিডিওতে কোথায় যাচ্ছি। তো আজকের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো প্লিজ দেখে জানিও। ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও। ফ্রেন্ডস ও ফ্যামিলির সাথেও প্লিজ শেয়ার করতে ভুলো না।
আর যদি তোমরা নতুন হয়ে থাকো আমার চ্যানেলে, প্লিজ চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে খুব শিগগিরই আবার একটা ভিডিওতেই। টিল দেন, টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই বাই।